this type of examples we have started in the previous session, and we have discussed the multiple angle. Is that clear? Multiple angle problems we have discussed, 2x, 3x, 4x, and one more type of problem also we have discussed, that is 1 upon 1 plus x. Yes, 1 upon 1 plus x, comma 1 upon 1 plus x square, comma 1 upon 1 plus x raised to 4. Is that clear? Hello? For this 1 upon 1 plus x, what should be my substitution? tan square theta. Yes. X equal to tan square theta. X is equal to tan square theta. Yes, it is. Understood? Next, what is substitution for this one? X is equal to Equal to root tan theta. only for x square, it is tan, Tan theta. and for this one, x is equal root to tan. root tan theta. माझं बरोबर आहे का बघा? येस, या टाइपचे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले होते. लास्ट एक्झाम्पल मला वाटतं x अपॉन 1 प्लस x चा ब्रॅकेट क्यूब असं काहीतरी घेतलं होतं आपण. अंडरस्टूड? हॅलो? येस, हॅलो? Yes, sir. क्लियर आहे? Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start now for next type problem, that is type 3 in this 0 to pi by 2 sin theta raised to p cos theta raised to q case. Hello, Deepak Kalal, 52, D52. Hello, D52, Deepak Kalal. Deepak Kalal is there in the meeting? Yes. आता आवाज केला. Okay. 54, 55, Deep Shivani Raj. Shivani Raj. Hello. Okay. Yes. हा, तर बघूया आता इथं या एक्झाम्पल याच्यासाठी टाइप 3 साठी एक्झाम्पल नंबर लास्ट किती एक्झाम्पल झाले होते? एक्झाम्पल नंबर 5. yes, 0 to pi x sin x raised to 5 cos x raised to x cos x raised to 6 dx. Error on this problem. Hello, let I is equal to integral over 0 to pi x sin x raised to 5 cos x raised to 6 dx. This is the given problem. Hello,
अंडरस्टँड? Yes, sir. आता इथे बघा डेफिनेट इंटिग्रलची एक प्रॉपर्टी यूज करायची बाय युझिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल. a मायनस एक्स ची एक प्रॉपर्टी होती, आठवते का डेफिनेट इंटिग्रलची प्रॉपर्टी? वी नो दॅट इंटिग्रल ओव्हर 0 to a f of x dx. Yes, can we write the integral as, hello, 0 to a f of a minus x dx? It is clear? Hello, is that clear? आठवते का ही प्रॉपर्टी झालेली कधी? हॅलो, 12th मध्ये झाली. येस, नाही प्रॉपर्टी आठवते, 12th मध्ये झालंय, पण प्रॉपर्टी आठवती का? हॅलो, येस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटिग्रल. जर तुम्ही 0 to a f of x लिमिट असेल तर तुम्ही x च्या ठिकाणी काय लिहू शकताय? A Yes, minus B. a minus x. The value of the integral will not be changed. Understood the property? Yes. Hello. By using that property, let I is equal to काय येणार आहे इथे? I is equal to 0 to pi. हा, x च्या ठिकाणी काय लिहायचं? What is the value of a here? X minus pi. Value of here, value of a is x minus a. Sine of, yes, sine of pi minus x. What is value? X minus pi. Sine of pi minus x. What is value? Value of the integral. Sorry, value of this trigonometric function. Pi minus x. It goes to, hello. Positive sign. Is that clear? Positive sine x. It goes to second quadrant. In second quadrant, sine is positive. That means you will get sine x raised to 5. Whether it is correct? Yes, sir. Whether it is correct? हॅलो सर. हा, सर आपण x च्या ठिकाणी a मायनस x ठेवतोय म्हणल्यास पाय मायनस x यायला पाहिजे ना? इथे स्टार्टिंगला म्हणताय का? हा. हा, मी इथे स्टार्टिंगला मी माझ्याकडून लिहिलं गेलं. हा, पाय मायनस एक्स. ओके, हा, हे आलं का लक्षात? हे बरोबर आहे का? पाय मायनस एक्स इट गोज टू सेकंड क्वाड्रंट आणि इन सेकंड क्वाड्रंट साइन इज पॉझिटिव्ह. Yes, sir. हे तरी बरोबर आहे. ओके, चला नेक्स्ट कॉस एक्स ला बघूया. कॉस ऑफ पाय मायनस एक्स, हा, इट गोज टू सेकंड क्वाड्रंट आणि इन सेकंड क्वाड्रंट कॉस इज Positive. negative. But what is power of cos here? 6 means positive. Is that clear? Hello. Cos x निगेटिव्ह येतो पण त्याची पॉवर कशी आहे? इवन आहे. आणि जर त्याची पॉवर इवन असेल तर यस, त्याची पॉवर जर इवन असेल तर इवन पॉवर मायनस नंबर रेस टू मायनस एक्स रेस टू, जर इवन असेल तर व्हॅल्यू किती असते? पॉझिटिव्ह एक्स. इट इज क्लिअर? हॅलो, साइन ऑफ द एक्स विल बी पॉझिटिव्ह. अंडरस्टूड? हॅलो, एव्हरीवन हॅव अंडरस्टूड दिस स्टेप? हॅलो, Yes, sir. let's go for the next. Simplify now. Just simplification is that 0 to pi. मी जेव्हा पाय या ब्रॅकेट या दोन टर्मला मल्टिप्लाय करेन, पाय इंटू साइन एक्स रेस टू 5 कॉस एक्स रेस टू 6 dx मायनस इंटिग्रेशन किती राहतं? 0 to pi. यस, x इंटू साइन एक्स रेस टू 5 cos x raised to 6 dx. This is equal to I. Suppose this is equation number 1, which is equal to pi constant है, take outside 0 to pi. हाँ, sin x raised to 5 cos x raised to 6 minus, हाँ, याची व्हॅल्यू बघा बरं किती येते? व्हॅल्यू ऑफ दिस इंटिग्रल, I. व्हॅल्यू ऑफ द इंटिग्रल इज I. Therefore I इकडे शिफ्ट झाला तर काय होणार आहे? तो I प्लस I. हॅलो, येस, हा I इकडे शिफ्ट केला LHS ला तर I प्लस I पाय. नाउ आवर अप्पर लिमिट इज 0 to pi. We want it is pi by 2.
we want it is pi by 2. Again, one property is there, property of definite integral. If the upper limit is divided by 2, we have to multiply the integral by 2. Hello, hello, hello. हे समजले का प्रॉपर्टी? Again, one property is there. If you divide the upper limit by 2, we have to multiply the integral by 2. Understood? Hello. ओके, असं केल्यामुळे काय होतं, फक्त आपला लिमिट 0 to pi by 2 मध्ये येतं आणि हा आपण रिझल्ट यूज करू शकतो. येस, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ पी नाउ? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ क्यू? क्यू 6. यूज करू शकताय. येस, Yes. therefore 2i is equal to 2i is equal to बघा बरं किती येतं. इट इज 2 पाय. फॉर्म्युला मध्ये एक हाफ आहे बघा इथे. येस, हाफ ऑफ बीटा p plus 1. 5 plus 1 1. 6 plus 1 divided by 2, which is equal to, if we simplify, we'll get i is equal to किती येणार आहे? pi by 2. yes, beta of किती येते? 3 comma 7/2. whether it is correct. hello, yes. ती डेफिनेट इंटिग्रलची प्रॉपर्टी जी मी इथे यूज केली ती इथं लिहितो. f of means a minus x, जर f of x येत असेल, then integral over 0 to a f of x dx can we write it as 2 times 0 to a by 2 f of x dx. Understood? This is the first property initially we have used, and this is our second property. hello, गेली आहे का ही प्रॉपर्टी? नसेल तर ऍड करून घ्या तुम्ही. येस, हॅलो. हॅलो. Yes, sir. नसेल तर दोन प्रॉपर्टी ऍड करून घ्या. डेफिनेट इंटिग्रल मध्ये 100% झाले आहे तुम्हाला, मी शुअर आहे.
Completed? Yes, sir. Next. Same type है. Example number 6. 0 to pi x sin x raised to 5 cos x raised to 4 dx. Yes. Can you complete that? Solve होईल का हे? Hello? झालं सर. Completed? Sir, Yes, sir. Yes. What is the answer? I is equal to pi by 2 beta of 3 and 5 by 2. Yes. 3 5 by 2. Okay. एक्झाम्पलचा टाइप लक्षात येतो का? यस. 0 to pi. रिस्ट्रिक्शन कशावरती आहे? या लिमिट 0 to pi फिक्स आहे, एक्स पण फिक्स आहे. साइनची पॉवर ऑड पण चालते, इवन पण चालते, डझंट मॅटर्स. बट द पॉवर ऑफ कॉस्ट शुड बी, यस, द पॉवर ऑफ कॉस्ट शुड बी इवन. हेलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. आन्सर किती येणार आहे सर? आन्सर किती येणार आहे? 5 by 2 beta of 7 by 2 and 3 by 2. यस. लक्षात येतं का बघा? यस. पाय बाय 2 बीटा ऑफ याची ऍडिशन 6 + 1, यस, 7 by 2 कॉमा इकडे किती येतं? 3 by 2.
येते का सर्वांना लक्षात येते का? येस, अंडरस्टूड एव्हरीवन? एनी डाउट इन दिस? काही शंका आहे का कोणाला याच्यामध्ये, या टाइप मध्ये? क्लिअर झालं का सर्वांचं? येस सर. Yes, sir. सर ते लास्टला कसं घेतलं डायरेक्ट? नाही नाही, मी फक्त विचार करून हे केले, ते त्याच्यात काय पॉईंट नाही. म्हणजे काय म्हणतो आपण, जनरलाइज केला रे रिझल्ट. इकडे जे लॉजिक लावलंय ना एक्झाम्पलला, इकडे जे आन्सर आलंय π/2 फिक्स येतं प्रत्येक वेळेस, बीटा 3 येतं. 3 काय आहे, जेवढा पी आहे आपला गिवन पी, साईनची पॉवर. येस, साईनची पॉवर जी आहे तीच इथं 5+1 म्हणजे 6/2 3 येतं. आणि कॉस्टला काय होतं, या दोघांची पॉवर +2 येतं. एवढंच, फक्त आन्सरला किती π/2 अटॅच करायचं आहे. गेटिंग? येस सर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Okay, one more problem you can solve for the same type. ओके, थोडासा फोन आला त्यामुळे घ्यायचे गरजेचं होतं मला, ते घेतलं. हा ठीक आहे, चला पुढे जाऊया आता. हे प्रॉब्लेम सर्वांना लक्षात आले असेल. लक्षात ठेवा, गॅमा फंक्शनचे गॅमा फंक्शन किती टाईपचे प्रॉब्लेम बघितले आपण? हॅलो, गॅमा फंक्शनचे किती टाईपचे प्रॉब्लेम होते? हॅलो, yes, how many types of problems in gamma function? 3 type. 3. And in beta function 3 types. This is a formula
and same here formula, but the fourth type is on this result 0 to pi by 2. hello 0 to pi by 2 याच्यामध्ये किती टाइपचे होते? 3 टाइपचे प्रॉब्लेम्स आपण बघितले. मल्टिपल अँगल 0 टू इन्फिनिटी हे 2x 3x होतं आणि इथं होतं ते 1/1 प्लस x आणि आताचं शेवटचं sin x raised to power and cos x raised to power. Understood? Hello? Yes? Is that clear? Hello? येस सर. एवढे आपण साधारण टाइपचे प्रॉब्लेम्स बघितलेले आहेत. आता जाऊया पुढे. नेक्स्ट डुप्लिकेशन फॉर्म्युला. Duplication formula. Yes, give the heading duplication formula statement. Only statement we are going to consider here. Statement. Yes. Statement 2 raised to 2m minus 1 gamma of m plus half gamma m is equal to root pi into gamma 2m. This is the statement of duplication formula. Yes, my voice is audible. It is clear for everyone. Yes. Okay. बघा ते इथं काय सांगतं. हॅलो डुप्लिकेशन डबल गॅमाची व्हॅल्यू 2 times gamma 2 times m is equal to in terms of single gamma plus some remaining constants plus some remaining functions. Getting? Hello, gamma 2m in terms of the single m. Hello? Yes? Getting? Understood? Hello? सर रिपीट करा. गॅमा 2m. आतापर्यंत आपल्याकडे असं रिलेशन होतं कुठे? गॅमा टू गॅमा. आतापर्यंत आपल्याकडे रिलेशन नव्हतं, फक्त आपल्याला एकच व्हॅल्यू माहितीये. गॅमा हाफ इज इक्वल टू रूट पाय एक माहितीये आणि गॅमा एन ची व्हॅल्यू किती आहे? n-1 एवढंच आहे. आता हे काय सांगतं? एका डबल गॅमाची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ द सिंगल गॅमा. हॅलो हॅलो, दिस इज द रिलेशन फॉर गॅमा टू गॅमा. अंडरस्टूड? येस सर. येस. तर याच्यासाठी हा डुप्लिकेशन फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. आता हे गॅमा टू गॅमा रिलेशन आहे. व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस रिलेशन? यू कॅन कॅल्क्युलेट एनी वन ऑफ द एनी व्हॅल्यू ऑफ गॅमा फंक्शन. मी आता कॅल्क्युलेट करून दाखवतो बघा. फॉर एक्झाम्पल इफ you put m is equal to 1 here, if you put m is equal to 1 here, 1 plus half 3/2, 3/4. I want the answer in the terms of, wait 1 minute. तुम्ही कुठलाही नंबर पुटअप केलं तर त्याचं आन्सर येतं, पण आपल्याला पर्टिक्युलर काही व्हॅल्यूज पाहिजेत ज्या MCQ ला येतात. त्यामुळे मी ते तेवढं फक्त कन्सिडर करतो. ते एकच मिनिट.
एक दोन व्हॅल्यू आहेत जे जास्त करून विचारले जातात. आय वॉन्ट टू कन्सिडर दीज दॅट व्हॅल्यूज ओनली. तुम्ही कुठलाही गॅमा तसं कॅल्क्युलेट करू शकता त्या रिझल्ट वरून, पण पर्टिक्युलरली आय वॉन्ट सम पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज, पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज ऑफ गॅमा. ओके, ठीक आहे. I will consider here a remark, or we can say note also, you can say. आता जर तुम्ही m is equal to याच्यामध्ये 1/4 ठेवलं तर बघा, 1/4 ठेवलं तर काय येते बघा इथे. What the result will give? Yes, 2 raised to 2 1/4 minus 1 gamma 1/4 plus 1/2 into, yes, gamma किती येणार आहे 1/4, which is equal to, is that clear, root pi into gamma of 2 into 1/4. Is that correct? Is that clear? Hello. येस सर. m ची व्हॅल्यू तुम्ही 1/4 ठेवली. आता याला सिम्प्लिफाय करा, किती येते बघा बरं. हे 2 raised to 1/2 minus 1, 1/2 minus 1 म्हणजे हॅलो -1/2. yes, okay. 1/4 plus 1/2 by using calculator. 3/4. Yes, gamma 1/4, which is equal to, it is a root pi into 2 into 1/2 1/4. Root pi. नाही नाही गॅमा बरं ठीक आहे, रूट पाय येतं गॅमा हाफ, विच इज इक्वल टू, हे 2 raised to मायनस काय, हे 2 raised to मायनस हाफ आहे. याला डिनॉमिनेटरला घेतलं इकडे किंवा इकडे शिफ्ट केलं तर तो काय होणार आहे, डिवाइडला जाईल आणि वरती न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल. तर गॅमा 1/4 इंटू गॅमा 3/4 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे बघा. हा एक रूट पाय, येस, हा एक किती आहे रूट पाय. इज दॅट क्लिअर? हॅलो. इंटू हा काय आला, याला इकडे शिफ्ट केलं, येस, रूट 2. इट इज क्लिअर? इट इज क्लिअर, विच इज इक्वल टू किती येणार, गॅमा 1/4 इंटू गॅमा 3/4 ची व्हॅल्यू रूट 2 इंटू पाय. इज दॅट क्लिअर? हॅलो हॅलो. This is my first value. Getting? Second, m is equal to, तुम्ही जर 3/4 पुटअप केलं, हे MCQ ला लागतं बरं का, MCQ ला विचारलं जातं हे. किंवा जर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणं कुठे 1/4 3/4 आला असेल तर त्याचे व्हॅल्यूज तुम्ही कन्सिडर करू शकताय, त्याच्या व्हॅल्यूज तुम्ही कन्सिडर करू शकताय. गेटिंग? हॅलो. येस Yes. रूट 2 पाय. आतापर्यंत आपल्याकडे एकच व्हॅल्यू होती, गॅमा हाफ इज इक्वल टू रूट पाय. आता दुसरी व्हॅल्यू आली, गॅमा 1/4 इंटू गॅमा 3/4 इज इक्वल टू रूट 2 पाय. अंडरस्टूड? येस. Yes. आता इथं गॅमा 3/4 पुटअप करून बघा, एक कशाची व्हॅल्यू, परत कशाची तरी व्हॅल्यू येईल. 3/4 पुटअप केला किती येणार आहे, 2 raised to 2 into 3/4 minus 1 gamma of, हे किती आहे 3/4 plus 1/2 gamma of 3/4 which is equal to root pi. इथे किती येणार आहे 2 into 3/4. सिम्प्लिफाय करा बरं, किती येतं हे, येस 2 raised to, हा येणार 3/2 minus 1 1/2. 2 raised to 1/2, हे किती येतं गॅमा 5/4, येस रूट पाय. आणि हा किती येतो गॅमा 3/2. इट इज क्लिअर? हॅलो. Yes, sir. मग जर ह्याला तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं, तुम्हाला काय सिम्प्लिफाय करायची गरज नाही, पण त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळायला पाहिजे. गॅमा हाफ बाय युझिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गॅमा फंक्शन, हाफ इंटू कसं लिहू शकताय, हाफ इंटू गॅमा ऑफ हाफ. ओके, लेट्स गो. नेक्स्ट व्हॅल्यू डायरेक्टली 5/4 इंटू 3/4 ची व्हॅल्यू किती येते, रूट 2 इकडे, रूट 2 इकडे घेतला की डिवाइडला जाईल, 2 टाइम्स रूट 2, बरोबर का, म्हणजे किती येतं पाय अपॉन 2 टाइम्स रूट 2, वेदर इट इज करेक्ट.
हॅलो हॅलो Yes. येस. येस, ही आली आपली दुसरी व्हॅल्यू. परत याच्यामध्ये ऍड झालं आपलं काय आलं 3/4 इंटू गॅमा 5/4 इज इक्वल टू व्हॅल्यू येते पाय अपॉन यस 2√2. अंडरस्टूड? येस. हॅलो गेटिंग? Yes, sir. हे सगळे कुठं जर एमसीक्यू ला आले तर आपल्याला हे माहित पाहिजे. येणार हे एमसीक्यू लाच येणार आहेत. किंवा जर कधी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना अशी व्हॅल्यू आली, मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगत होतो हाफ असल्याशिवाय ते सिम्प्लिफाय करू नका. आता 4 असेल तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. गेटिंग? हॅलो लक्ष देते का? तसं तुम्ही प्रत्येकाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकताय. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की सॉल्व्ह होतं. येस. अंडरस्टूड? सॉल्व्ह होतं हेच फक्त सांगायचं तुझ्या. अंडरस्टूड? Yes, sir. Let's consider one example, one more example for MCQ. Remark number 3, we can say. Remark 3. Yes. Third remark. If n of beta of n comma 3 is equal to 1/3. If n is positive integer, find n. Yes. तर n ची व्हॅल्यू किती असेल? दॅट इज अ क्वेश्चन. येस. सॉल्व्ह करू शकता का बाय युजिंग द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन गॅमा फंक्शन? एक्झाम्पलच आहे पण एमसीक्यू साठी कन्सिडर होतं म्हणून मला 3 कन्सिडर केलं. याचा आन्सर बघा. बीटा ऑफ n, 3 is equal to 1/3. Only single unknown is there, n. Hello, is that clear? एकच त्या इक्वेशन मध्ये अननोन आहे n, त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळवायची आहे जो पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे, जो पॉझिटिव्ह नंबर आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गेटिंग? येस. बाय युजिंग रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन गॅमा फंक्शन. येस. काय येणार आहे बीटा n3? बीटा n3 किती येणार? हॅलो. Gamma n into gamma 3 divided by gamma of n plus 3. 1/3. Yes. How to cancel gamma here now? Gamma n into gamma 3. Gamma n plus 3 कसा लिहू शकता तुम्ही? एक कमी केला n plus 2, एकाला परत एक अजून कमी केला n plus 1 आणि परत येणार yes n into gamma n. Is that clear? Hello. आणि इथे गॅमा 3 बद्दल किती लिहू शकताय? किती लिहू शकताय? 2 फॅक्टोरियल. इज दॅट क्लिअर? हॅलो. गॅमा 3 म्हणजे 2 फॅक्टोरियल लिहू शकतो का मी? येस सर. सिम्प्लिफाय नाउ. गॅमा n कॅन्सल. काय आलं? 2/n into n plus 1 into n plus 2 which is equal to 1/3. Therefore किती येतं हे? n into n plus 1 into n plus 2. What is the value? 6. Yes. Then what is the value of 6? Sorry, what is the value of n? किती असायला पाहिजे n? n किती असायला पाहिजे? 1. Good. Yes. Good. The value of n should be 1. तुम्ही 1 पुट अप करून बघा. 1 into 2 into 3 किती येणार आहे?
Hello. 6. Yes, is that clear? Hello. कसं काढलं तुम्ही लक्षात आलं का? त्या मुलीने फक्त जस्ट बाय ऑब्झर्वेशन तिने आन्सर दिले. अंडरस्टूड? का कॅल्क्युलेटरने सॉल्व्ह करता हे? हॅलो, कॅल्क्युलेटरने कसं सॉल्व्ह होतं? n² प्लस n into n plus 2 minus 6 is equal to 0. Yes, n² plus n याला मल्टिप्लाय करून बघा. n³ plus 2n² plus n² plus 2n minus 6 is equal to 0. n³ plus 3n² plus 2n minus 6. This is our cubic equation. By using calculator, shift 3 equation degree 3, replay degree 3 ABCD च्या व्हॅल्यू द्या 1 3 2 -6. मग तुम्हाला n च्या किंवा x च्या व्हॅल्यूज मिळतील. त्यातली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर करा and that positive value will be 1. हॅलो, लक्षात येते का? गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. हॅलो गणेश. येस सर. लेट का जॉईन केलं रे लेक्चर? सर मगाच मेसेज करता तुम्ही अनलॉक लॉक केली मीटिंग सर. आता टाइम झाल्यानंतर लॉकच होणार 10 मिनिटांनंतर. विदिन फर्स्ट 5 to 10 minutes you are supposed to join. Okay? ओके. येस सर. Henceforth take care. कम्प्लीट केलं हे एक्झाम्पल? हॅलो. येस सर. 4 सेम असंच आहे बरं का. इफ बीटा ऑफ n, 2 is equal to 1/6 and n is positive integer, find n. सॉल्व करा बरं, येते का बघूया हे. Yes, within 5 minutes solve the problem. Let me take the attendance. Saili Bosle. Yes, sir. 03. Yes, sir. 04. Present, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. 9. Present, sir. 10. 11. Present, sir. 12. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. 15. यश भागवडेकर. 16. 17. प्रेझेंट सर. 18. 18.
19, Present, sir. 20, 20, Present, sir. 21, Present, sir. Present, sir. 22, Present, sir. 23, Ganesh, Jadav, Ganesh, Present, sir. 24, 25, 26. Sir. Yes, who is this? Present, 20, sir. 23, I have considered 20. 24, 25, 26. 24, 25, 26. Okay, 27, Yes, sir. 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, Lokhande, next 33, Present, sir. okay, next 34, 34, 35, 36, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 40, Present, sir. 44, Present, sir. Present, sir. 46, 47, 48, 49, 52, 52, I'm present as sir. 47 present. oh, all are present, I know that. Up to 50, all are present. 51 is also 51, Deepak. Present, sir. Okay. 52, okay, 53, 54, 50, 57, 57, 55, 60, 64, 65, 67, 68. ठीक आहे, याचा आन्सर आला का कुणाचा? N is equal to 2. 2. n is equal to 2. Yes. इक्वेशन कसं येतं बघा, सेम तसंच कॅन्सल होणार परत एकदा. मी बघा करून इथं सॉल्व्ह करून दाखवतो. गॅमा 2 गॅमा n प्लस किती येणार 2 म्हणजे येणार n प्लस 1 इंटू n इंटू गॅमा n विच इज इक्वल टू 1/6. बरोबर ना? गॅमा n कॅन्सल, गॅमा n कॅन्सल विच इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1. यस, n इंटू n प्लस 1 ची व्हॅल्यू 6 येण्यासाठी n किती असायला पाहिजे? 2 इंटू 3 इट इज 6 नो. 2 into 3 it is 6, therefore n is equal to 2. किंवा जर कॅल्क्युलेटर सॉल्व्ह करायचं असेल तर कसं येणार? n स्क्वेअर प्लस n मायनस 6 इज इक्वल टू 0. दोन व्हॅल्यू येतील, एक येणार -3 आणि एक येणार +2. यस, हॅलो, इज दॅट क्लिअर? हॅलो, Yes, sir. आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यायचे म्हणून व्हॅल्यू येणार 2. अंडरस्टूड?
Yes, sir. येस हा, हे लक्षात आलं असेल ना, हे दोन्ही एक्झाम्पल. पुढच्या सेशनला अजून थोडेसे एक्झाम्पल घेऊया बीटा फंक्शन वरतीच. एक थोडेफार राहिलेले एक्झाम्पल्स आहेत जे का पर्टिक्युलर कुठल्या केस मध्ये वगैरे जात नाहीत. आपलं बाय युझिंग इंटिग्रेशन वी वर सपोज टू सॉल्व. ओके, ड्युटीचं टायमिंग काय असणार का? कुठलं आपलं का UT2 सेम, नो चेंज. ओके. असाइनमेंट 3 पण दिलेली आहे, फक्त आपला एकच DUIS रूल राहिलाय, तो 2 लेक्चर मध्ये संपून जाईल. ठीक आहे. आणि ISC 1 चा चांगला अभ्यास करण्यासाठी आम्ही 2 चॅप्टर टेस्ट घेतोय. लक्षात ठेवा, जरा समजून घ्या ते, कारण मे बी तिसरी ISC ला वेळ लागेल, काय सांगता येत नाही. तिसरी ISC थोडीशी गडबडीमध्ये होऊ शकते. त्यामुळे पहिलं 2 ISC चांगला अभ्यास करा आणि व्यवस्थित टेस्ट द्या. दोन्ही चॅप्टरवरती टेस्ट झालेल्या आहेत, कारण होणारच आहे. इनफायनाइट होईल, ओडी झाली आहे, तर यावेळेस तरी ऍटलीस्ट आउट ऑफ आउट यायला काही हरकत नाही. येस, आपल्या एक्झामची वगैरे आयडिया आलेली आहे, त्यामुळे परत प्रॉब्लेम येऊ नये. ठीक आहे, लास्ट टाइम जसं स्कोर कमी आला तसं यायला नको यावेळेस. ठीक आहे, थांबूया आता इथे. शॅल वी स्टॉप? Yes, sir. थँक्यू.